Hello all, welcome to my e-learning class. Royalty accounts. Royalty is a consideration received by business entities or individuals who sell their creation to third party for use. Typically, royalty is considered to be synonymous with rent. However, its concept and application varies completely. Royalty is the amount payable by a person for using the rights belonging to another person. ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೊತ್ತ ಐತಿ. Royalty payable by the lessee to the lessor or landlord for raising coal, stone, minerals, etc. Royalty payable by the publisher to the author of book for using the copyright. Royalty payable by the manufacturer to the patentee for using the patent right. Thus, there are mainly three types of royalties: mining royalty, copyright royalty, and patent royalty. Okay. Therefore, the concept and applications of rent and royalty is totally different. Although the user of asset pays consideration to the owner for using the owner's asset, both in case of acquiring property on rent or book for publishing. ಎರಡದ್ರೊಳಗೂ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲಕನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಒಳಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ಟಿ ಒಳಗಾದರೂ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿರ್ತೈತಿ. ಆದರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಭೌತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೊತ್ತ ಐತಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭೌತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಪೇಟೆಂಟ, ಕಾಪಿರೈಟ, ಮೈನ್ಸದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೊತ್ತ ಐತಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Royalty is the consideration payable by the lessee to the lessor for utilizing the right vested with the lessor. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರ್ನ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಲೆಸ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಓನರ್ ಅದಾನ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇರ್ತಾನ, ಯಾರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವ ಲೆಸ್ಸಿ ಅದಾನಲ್ಲೇ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ asset to owner or the creator of such an asset for its use. Therefore, royalty is the consideration payable to the landlord, author or patentee to the right to use, mine, copyright or patent rights in definite sum for each ton or other unit of minerals raised, or for each copy of the book published or sold, or for each article produced and sold, as the case may be. In other words, the owner or author of the assets such as mine, patent, book, artistic work may allow the third party like licensee, publisher, etc. to use its creation in exchange for a consideration. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓನರ್ ಮಾಲಕ ಅಥವಾ ಆಥರ್ ಲೇಖಕ ತನ್ನ ಗಣಿಯನ್ನು, ಪೇಟೆಂಟನ್ನು, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲಸದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಲೈಸೆನ್ಸಿ, ಪಬ್ಲಿಷರ್, ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಗೊಂಡ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು
ತಗೊಂತನಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Thus, such a payment made by the user to the owner is known as royalty. Furthermore, the consideration paid in lieu of using the asset of the owner is determined in terms of the number of items produced or sold. ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೀಗಾಗಿ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಆದದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಸರ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸಿ. Lessor is the person who creates or owns an asset and provides the right of using such an asset to the third party is known as the lessor or the landlord. ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಏನದನ, ಆಥರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್, ಅವಾಗ ಲೆಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಐತದಲ್ಲೇ, ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟನ್ನ ಬೇರೆದವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ತೊಗೊಳಕತ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ಗೆ ಲೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್, ಲೆಸರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೆಸರ್: ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನ್ ಆರ್ ಕ್ವಾರಿ, ಆಥರ್ ಆಫ್ ಅ ಬುಕ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೆಸ್ಸಿ. Lessee is the person who uses the asset of the creator or the owner in lieu of a consideration for using such an asset. ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ಗೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್, ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. Here, the types of royalties. First one is copyrights. Copyright provides the right to the author or owner of assets like book, artwork, music composition, etc. to claim royalty from the publisher. Therefore, publisher pay copyright royalty to the author based on sales made by the publisher. ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತದ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೇಟೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ದ ಓನರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಪೇಟೆಂಟ್ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೇವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ಬದಲಾಗಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈನಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ದ ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಪೇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಟು ದ ಓನರ್ ಆರ್ ದ ಲೆಸರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸುದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೈನಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. It takes some years to raise the reasonable quantity of minerals or to sell reasonable number of copies of books or articles. The lessor enters into contract or an agreement with the lessee for payment of royalty. This royalty is determined on the basis of the number of goods produced or number of goods sold. ಲೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲೆಸರ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೇಲ್, the lessor would be at a loss since
no or less amount of royalty would be received from the lessee, even though lessee uses the asset. To avoid such situation, the lessor requires a minimum amount of payment to be paid by the lessee irrespective of number of goods produced or sold by the lessee. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾಶನದ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನು ಓನರ್ ಅದನ್ನು, ಮಾಲಕ ಅದನ್ನು, ಅವಾಗ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾಲಕ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ಸಿ ಏನದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆದಂಥ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೊತ್ತ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓನರಿಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ಗಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಲೆಸರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ despite the fact that the actual royalty amount which is calculated based on the item produced. ರಾಯಲ್ಟಿ ಯಾವಾಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಆಗೈತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ಗಿಡನೂ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತೆ ಪ್ರಾರಂಭದೊಳಗೆ. ಸಚ್ ಅ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲೇ. Minimum rent is fixed at the time when the lessor enters into the agreement with the lessee. Next, short working or redeemable dead rent. Minimum rentಗೆ dead rent ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ ನಾವಲ್ಲೇ. Short working is nothing but the amount by which minimum rent is more than the actual royalty. Short working ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇರ್ತೈತದಲ್ಲೇ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ಟಿ ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಡೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಕೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೈತಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹೊತ್ತಾಗ ಲೆಸ್ಸಿ ಏನದನಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೈಲೇ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಅವ್ನ ಕೈಲಿರೋ ಹಾಕಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಾನ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಈಗ ಅದರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆಸ್ಸಿ ಏನದಲ್ಲ ಅವ್ಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಿನ್ನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀನು ತಕ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇನು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ರಿಕೋಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. The clause of recoupment in royalty agreement provides the right to the lessee to recover excess payment made by him to the lessor for complying with the clause of minimum rent in the previous years. It is called as short working deficit recovered. In case where the lessee fails to recover the short working within the stipulated time, the short working lapses and is debited to P&L account for the period in which the recoupment lapses. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದೇನು ರಿಕೋಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟದಿರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಕೋಪ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಆದಂತಹ ಲಾಸನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ.
ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಆರ್ ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, hope you all like my video. Please like, share and subscribe my channel for further updates. Thank you.